प्यारे बच्चियों सत श्री अकाल। बच्चियों तुसी चच्चे तो नन्हे तक अखरां दी पहचान कर चुके हो। अज असीं इस तो अगली पंक्ति करांगे, वो है टैंके तो नाने तक। आओ करिए जी। टैंका टल्ली, टैंका टमाटर, ठट्ठा ठेला, ठट्ठा ठोडी, डड्डा डड्डू, डड्डा डमरू, टड्डा ढोल, टड्डा ढक्कन ते नाना खाली। हाँ जी बच्चियों, नाना अखर शब्द दे शुरू विच नहीं आंदा, ये शब्द दे विचकार या आखिर विच आंदा है। इस करके नाना खाली हुंदा है। जिवें साबण लिखदे समय नाना आखिर विच है। टैंका ठट्ठा डड्डा डड्डा नाना गाइए, साफ पाइए कपड़े ते रोज नहाइए। टैंका ठट्ठा डड्डा डड्डा नाना गाइए, साफ पाइए कपड़े ते रोज नहाइए। प्यारे बच्चियों आओ फिर एक बार दोबारा करते हाँ। टैंका टल्ली, टैंका टमाटर, ठट्ठा ठेला, ठट्ठा ठोडी, डड्डा डड्डू, डड्डा डमरू, टड्डा ढोल, टड्डा ढक्कन, नाना खाली। बच्चियों याद है तुहानू नाना खाली क्यों हुंदा है? हाँ जी, क्योंकि ये अखर शब्द दे शुरू विच नहीं आउंदा, शब्द दे विचकार या आखर विच आउंदा है। जिवें साबण विच आखर विच है। टैंका ठट्ठा डड्डा डड्डा नाना गाइए, साफ पाइए कपड़े ते रोज नहाइए। टैंका ठट्ठा डड्डा डड्डा नाना गाइए, साफ पाइए कपड़े ते रोज नहाइए। पहली जमात दे प्यारे बच्चियों, तुसी वध घट वस्तुआं बारे सिख चुके हो। तुसी खेड खेड विच ये भी देखिया कि मगर वध मच्छियां जां वड्डा अंक ही खांदा है। अज तुसी खेड खेड विच झोले दे झुके होए पासे नूं देख के वध वस्तुआं, घट वस्तुआं, बराबर वस्तुआं बारे समझना है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੰਕ, ਛੋਟੇ ਅੰਕ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। आओ फिर समझिए।
Hello children, look, what is this? Ma'am, this is a teddy bear. Yes, children, do you love to play with a teddy bear? Yes, ma'am. Okay, so let's enjoy the rhyme Teddy Bear. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, off to school. It's your turn now. Let's recite with me. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, off to school. Did you enjoy the rhyme? Now it's time to do the exercise. Ask the listeners to tick the correct option. The first one is Teddy bear polishing shoes. Look children, there are two pictures. And you have to find out which picture shows the teddy bear polishing shoes. Is this? No, ma'am. Okay. This one? Yes, ma'am. Good. This picture shows the teddy bear polishing shoes. So let's put a tick. The next one is teddy bear touching the ground. Now, who will tell me which picture shows teddy bear touching the ground? Ma'am, picture A. Yes, you are right. Let's put a tick. The next one is teddy bear turning around. Which is the correct answer? Picture A or picture B? Ma'am, picture B is the right answer. Yes, you are right. Picture B shows teddy bear turning around. Now it's time to note down your homework. Learn the rhyme teddy bear and do this exercise in your textbook. Have a nice day. Thank you all. ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਓ ਅੱਜ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਲਾ ਮਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦਰ, ਦੇਰ, ਰਲ, ਰੇਲ, 10 ਦੇਸ, ਮਜ਼ਾ, ਮੇਜ਼, ਤਾਰ, ਤਾਰੇ, कला, केला, नकल, नकेल, वतन, वेतन। अगला अभ्यास है तस्वीर देख के शब्द लिखो। हाँ जी, की है सेब, से ब, सेब। एक ही है के ला, केला। एक ही हन ता रे, तारे। मिठी मिठी ज, ले बी, जलेबी। तुसी भी ये काम सोना सोना करना है।
ਅਗਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੀ ਲਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਲਿਖਤ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਰ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਪੇਚਕਸ ਪੇਚਕਸ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 21 ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਆਜੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਅਵਨੀਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਗੁਰਨੂਰ। ਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਪਲਕ। ਪਲਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਸੰਦੀਪ। ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਕ। ਪਲਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨੂਰ ਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਨੀਤ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰਨੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਲਕ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਤੇ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਗੁਰਨੂਰ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਨੀਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ? 31। ਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਦਾ 32, ਪਲਕ ਦਾ 33, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ 34, ਸੰਦੀਪ ਦਾ 35 ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ 36। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੱਸੋ ਕਿ 31 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 32। ਤੇ 32 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? 33। 33 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? 34। ਤੇ 34 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਤੇ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? 36। ਹੁਣ ਇੰਝ ਦੱਸੋ ਕਿ 36 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ? 35 ਤੇ 35 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? 34। 34 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਤੇ 33 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? 32 ਤੇ 32 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ 31। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੱਸੋ ਕਿ 32 ਤੇ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? 33। ਤੇ 34 ਤੇ 36 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? 35। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 31 ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੱਸੋ ਕਿ 32 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? 33। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ 35 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 36। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੱਸੋ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 35 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ 34। ਤੇ 32 ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 31। ਹੁਣ ਇੰਝ ਦੱਸੋ ਕਿ 32 ਤੇ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 32 ਤੇ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 33। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, welcome to the English class. Children, today we will learn about sense organs. It is given at page number 23 of your textbook. Dear children, we have 5 senses: eyes, ears, nose, tongue and skin. Let's learn about all of these one by one. The first one is eyes. Dear children, you can see with your eyes. You can see the birds, the flowers and so many other things. The next is ears. With your ears, you can hear. You can hear different sounds like the sound of a radio, the sound of horns and tring of a telephone. Our next sense organ is nose. Children, you can smell with your nose. Oh, there is garbage. There is very bad smell. Oh, there are flowers and they have very sweet fragrance. The next one is tongue. Children, when you eat anything, you taste it with your tongue. Yes, this lollipop is very yummy. The next one is skin. Children, we feel with our skin. It is very cold. Now touch this teddy. It is very soft. Wall. Touch this wall. It is very hard. We can feel it with our skin. Now let's revise. Eyes. Yes, we can see with our eyes. Ears. We can hear with our ears. Nose. It helps us to smell. Tongue. It tells us the taste. And the last is skin. We can feel with our skin. Now it's time to note down your homework. Learn the names of our sense organs. Keep learning. Thank you. ਦੀਪੂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? मैं काम ते जाना है, तेरे पापा ने भी काम ते चले जाना है, तेरे नाल दे सारे बच्चे स्कूल चले जाणगे, तू खेडेगा भी किस नाल? सारे चंगे बच्चे रोजाना स्कूल जांदे हन, मन ला के पढ़ाई करदे हन। नहीं, मेरा नहीं स्कूल जान नू जी करदा, मैं ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਪੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਪੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਦੀਪੂ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇਖਿਆ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਆਰੀ ਮੱਖੀ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡ। ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ,
मैं तो शहद इकट्ठा करना है। ये कह के मधुमक्खी अपने काम लग गई। फिर दीपू दी नजर अपने गवांढियां दे कुत्ते मोती ते पई, जिहड़ा तेज तेज भज्या जा रहा सी। आ जा मोती, आपां दोवें खेडीए। मैनू वेल नहीं, मैं तो अपने मालक दे घर दी रखवाली करनी है। जल्दी उत्थे पहुंचा, किधरे चोर ही ना आ जावे। ये कह के मोती अखों ओले हुए। फिर दीपू दा ध्यान एक चिड़ी वल गया। वो अपनी चुंझ विच तीला फड़ी उड़दी जा रही सी। आ भैणे चिड़िए, आपां दोवें खेडीए। मैनू तां सिर खुरकण दी वेल नहीं, मैं बारिशां आउण तो पहलां अपना आलਣਾ बनाउणा है। जे मैं तेरे नाल खेडण लग पई तां मैं अपना आलਣਾ नहीं बना सकांगी। तू तां लगदा है ही वेला। ये कह के चिड़ी फुर्र करके उड़ गई। हुण दीपू दी निगाह कीड़ियां ते पई। वो अपने मूंह विच अनाज दे दाने चुकी कतार बन्नी जा रही सन। आजो निक्कियो कीड़ियो, कुछ पल मेरे नाल खेड लवो। मेरा खेडन नू बड़ा जी कर रहा है। साडा ये भोजन इकट्ठा करन दा समय, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੀਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਪੂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੀਪੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਤਰਲੀਨ, ਪਰਨੀਤ ਅਤੇ ਰਸਲੀਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਾਰਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ, ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ 6 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਈਸ ਤਰਲੀਨ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਈਸ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਆਇਆ ਹੈ। 6। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਦਾ ਅੰਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਰਲੀਨ ਨੇ ਦਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਨੀਤ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਸਲੀਨ ਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਅੰਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਪਰਨੀਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਨੀਤ ਨੇ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 4। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 4 ਦਾ ਅੰਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਰਲੀਨ ਨੇ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ, ਪਰਨੀਤ ਨੇ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਸਲੀਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਰਸਲੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਰਸਲੀਨ ਨੇ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ 8। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਅੰਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਰਲੀਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ, ਪਰਨੀਤ ਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਸਲੀਨ ਨੇ ਦਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਰਲੀਨ ਕੋਲ 8 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 800, 6 ਦਹਾਈਆਂ ਨਾਲ 60 ਅਤੇ 4 ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ 4, 864 ਸੰਖਿਆ। ਪਰਨੀਤ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ 6 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 600, 4 ਦਹਾਈਆਂ ਨਾਲ 40, 8 ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ 8, 648। ਤੇ ਰਸਲੀਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 4 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 400,
8 ਦਹਾਈਆਂ ਨਾਲ 80 ਅਤੇ 6 ਇਕਾਈਆਂ 80 86 486। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਲੀਨ ਦੇ 864 ਵਿੱਚ 8 ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ 800 ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੋਲ 8 ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ 648 ਵਿੱਚ 8 ਹੈ। ਰਸਲੀਨ ਕੋਲ 486 ਵਿੱਚ 8 ਦਹਾਈਆਂ ਨਾਲ 80 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 846 468 ਅਤੇ 684। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 22 ਅਤੇ 23 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। Hello kids, today I'm going to teach you how to make iCard. Are you ready? Let's start. We need colored sheets, scissors, sketch or pen, Fevicol, scale, sellotape and your passport size photo. Cut a piece of paper 20 cm long, 7 cm wide. Now we will cut one more piece of paper little bit bigger than this. Look here, like this. This is bigger one. Okay, mark a point at 5 cm and here's also at 5 cm. Okay, I have marked these lines. Now turn inwards from both sides. Okay, yes. Now cut 3 pieces little bit smaller than this. Okay, now paste these 3. Now we will cut 2 pieces of this size. Okay, I'll paste one here and other on the back side. Paste your photograph here. Yes. Now you have to write about yourself in these spaces. Yes, we will write one by one. Here you have to write your name, father's name, Aadhaar card number, mobile number, your class. I know you all are in class 3, so I have already mentioned here class 3. Date of birth, at back side, address, okay, home address, school, government primary school, the name of your village or city. Then it will be ready like this. Now we have to protect it, so we will make a cover. We have already cut this piece of paper. Now we will fold it from the center. Yes. Now stick it with sellotape. From both sides. Cover is almost ready.
you can also make it like this. Okay. Yes, your iCard is ready. You can easily carry it in your pocket. Time for homework. You have to try to make it by yourself. You can also get help from your elders. Today we have completed the journey of lesson 1, me and my family. I will meet you soon. Till then, take care. Bye bye. ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਜਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਊੜਾ। ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮੀ, ਦੂਸਰਾ ਰੁਪਏ, ਤੀਸਰਾ ਸੇਬ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਲਾਮੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਉੱਤਰ ਦੂਸਰਾ ਸੁਖਦੇਵ, ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਫਸਰ। ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਾਂ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਈੜੀ, ਇਨਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਮਤ, ਉੱਤਰ ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੀਸਰਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੌਥਾ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਰਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਨਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਵੇਰਾ, ਤੀਜਾ ਸਭਨਾ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਭੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ? ਹੱਥ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈ। ਸਭਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿਓਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਹਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਓਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 9,603 ਰੁਪਏ, ਐਨਕ 3,083 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,835 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੜੀ 6,093 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖੀਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 ਅਤੇ 9000 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 6 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
0 ਨੋਟ ਅਤੇ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਵ 100 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ। 0 ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 9 ਦਹਾਈਆਂ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 1000, 2000, 3000 ਅਤੇ 4000 ਰੁਪਏ, 8 ਸੈਂਕੜੇ, 3 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 1000, 2000 ਅਤੇ 3000 ਰੁਪਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਵ 100 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 0 ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਦਹਾਈਆਂ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ 1000 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ? 4 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, 6 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ 3 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 3 ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 3000 ਨੋਟ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹਨ, ਐਨਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 9603 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਘੜੀ, ਐਨਕ ਅਤੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 6000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। 6093 ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕ ਅਤੇ ਪਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਸ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 4835 ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ ਐਨਕ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ 3083 ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 9603 ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 6093, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 4835, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 3083 ਆਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਕ੍ਰਮ ਬੱਚਿਓ ਘਟਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਖਵਾਵੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਡੀ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 1.4 ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 22 ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਡੀ ਭਾਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। Hello students, today I have some more questions for you and there will be 4 options for each question. You have to choose the correct one. Okay, read the first question. Which of the following words is a plural? Yes, you know singular and plural. And options are servant, window, thing, sons. Yes children, think about it
and read the options carefully. Yes, servant, one servant. Window, one window. Thing, one thing. Sons, one son. By adding S, it becomes sons, many sons. So, this is the correct option. Okay. Now moving to our next question. Next question is, same is to different. Dark is to blank. You have to think about it. And your options are full, weight, light, bright. Yes, now read the question again. Same is to different. Same is opposite of different. And we have to find opposite of dark. Dark is 2. We have to choose the option. Full, weight, light. Yes, light is the correct one. Light is opposite of dark. Dark, light. Yes. Next question is, choose the correct spelling. And options are, yes, yes, one more, yes. The word minister is written 4 times and we have to choose the correct one. Let's read these words again. Yes, first is minister, then minister, minister and minister. So, we have concluded that the second one, M-I-N-I-S-T-E-R, is the correct option and this is the correct one. Yes, this is the correct. Moving to our next question. What is the meaning of enough? Yes, options are less, more, sufficient, complete. Children, you know very well, enough means sufficient or as much required. Less, more and complete, these are the wrong options and the correct one is sufficient. Yes, good one. Now moving to our last question. Look at the picture and choose the correct statement. Yes, this is the picture. Now look at the picture. And we have 4 options. First one is, he is going. She is going. They are going. We are going. Yes. Now choose the correct option. Yes. As you know, for a boy we use he and for a girl we use she. But in the picture, both boy and girl are there. So we will use they. For other persons, is the correct option. They are going. Yes, both boy and girl are going. They are going. Yes. Children, now it's time for your homework. And your homework is, you have to write 3 sentences for the given picture. And the picture is this one. Now, students, try to write 3 sentences for this picture. Students, keep learning. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੱਤਕੇ, ਭਾਗ, ਖੇਡਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਮੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹੀ? ਮੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੈਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਵਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਵਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਰ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ? ਖੇਡਾਂ ਝਗੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਵਾਕ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਕ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। जमात पंजवी विशा पंजाबी। प्यारे बच्चों, आज आपां पाठ नंबर 3 कविता 12 माह विच आए देसी महीनों बारे गल करांगे ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣੋਗੇ। ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ।
ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 15 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਵਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਮਾਘ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਘਟਦਾ ਕਰਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ 58,031, 13,258, 35,185, 81,135 ਤੇ 86,311। ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਲਈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 10,000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗਿਣੀਏ। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। 10,000 ਦੇ 5 ਨੋਟ। 1000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1,000,
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 हजार हजार दे 8 नोट। इस वस्तु का मुल बेटा 10,000 10,000 के स्थान ते 1 नोट, हजार के स्थान ते 1000 2000 3000 हजार दे 3 नोट। इस वस्तु का मुल देखिए 10,000 के स्थान ते 10,000 20,000 30,000 10,000 के कितने नोट ने 3। हजार दे देखिए 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 हजार दे 5 नोट। इस वस्तु का मुल देखो बेटा 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 10,000 दे 8 नोट। हजार का बेटा 1,000 हजार दे कितने ने 1 नोट। हुण बेटा इस मुल नूं देखिए 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 10,000 के कितने नोट ने 8। हजार की संख्या देखिए 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 हजार की कितनी संख्या है नोटा की 6। हुण बेटा इन्हां वस्तुओं के मुल देखिए इहदा मुल हैगा 58,000 13,000 35,000 81,000 ते 86,000। हुण बेटा इन्हां दे विच देखो सब तो वध मुल किसदा है 86,000 ते सब तो घट मुल किहड़ा है 13,000। ते आपां हुण वस्तुआं नूं घटदे क्रम विच लाउण लई सब तो पहला सब तो वध मुल रखांगे। घटदे क्रम विच रखांगे इस वस्तु नूं सब तो पहला 86,311। हुण बेटा इन्हां चारों वस्तुओं के मुल विच वेखिए सब तो वध मुल किसदा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक 81,135 सब तो वध मुल है। हुण घटदे क्रम विच अगली संख्या आवेगी 81,135। घटदे क्रम विच अगली संख्या देखण लई आपां बेटा देखांगे कि इस दे विच सब तो वध मुल किसदा है 35,000 13,000 58,000। हाँ जी बेटा देखो बिल्कुल ठीक बेटा 58,000 जिहड़ा है वो सब तो वध मुल आ। क्रम की अगली वस्तु है 58,031। हुण बेटा इन्हां दोनों वस्तुओं के मुल वेखिए कि सब तो वध मुल किहड़ा है 13,000 35,000। हाँ जी किहड़ा वध है बिल्कुल ठीक 35,000। घटदे क्रम विच अगली संख्या होवेगी 35,185 अते उस तो सब तो छोटी संख्या होवेगी 13,258। बेटा घटदे क्रम विच अगली वस्तु का मुल होवेगा 35,185 ते उस तो अगे होवेगा 13,258। हुण बेटा इहदा संख्या रूप वेखो सब तो पहला सब तो वड्डी संख्या 86,311 फिर उस तो छोटी संख्या 81,135 उस तो छोटी संख्या 58,031 फिर उस तो छोटी 35,185 ते सब तो छोटी 13,258 संख्या जिहड़ी आवे। हुण देखो बेटा सब तो पहला वड्डी संख्या फिर छोटी छोटी आवे यही क्रम बच्चों
ਘਟ ਦਾ ਕਰਮ ਕਹਾਵੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਘਟ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਘਟ ਦਾ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, today's topic is fill in the blanks with suitable articles a and the. Let's first revise the use of articles. Okay? Now kids, think, where do we use article a? Yes, we use article a only with singular nouns, and we use a before words that begin with the consonant sound. Examples: a book, a table, a uniform. Okay kids? Now think, where do we use article an? Yes, we use article an only with singular nouns, and we use an before words that begin with a vowel sound. Examples: an orange, an umbrella, an hour. Okay kids? Now think, where do we use article the? Yes, we use article the only with plural nouns. Examples: the eggs, the boys. We use the before the names of the things that are unique. Examples: the sun, the moon. And we use the before the names of rivers, seas, oceans, mountains, and deserts. Example: the Ganga, the Himalayas. Okay kids? We use the before the names of famous buildings, books, newspapers. Examples: the Bible, the Red Fort, the Tribune. Okay kids? Now let's have a look at your exercise. This is how it is given in your book. We will do one by one. Let's have a look at first blank. This is not blank easy exercise. Kids, look at the word after the blank. We are going to encircle it. This word easy begins with a vowel sound. Therefore, we are going to write an before it. Okay? This is not an easy exercise. Now let's read second fill up. Meenu has blank banana and blank apple in her bag. Kids, look at the words after the blanks. We are going to encircle them. Banana, apple. Okay? The word banana begins with a consonant sound and the word apple begins with a vowel sound. Therefore, we are going to write a before banana and an before apple. Okay? Meenu has a banana and an apple in her bag. Now let's read third fill up. Rajat is a hard working and blank
honest boy. Kids, look at the word after the blank. We are going to encircle it, okay? Here, in this word honest, H is silent. So, it begins with a vowel sound O. Rajat is a hard-working and an honest boy. Okay, now kids, let's read fourth fill-up. Blank, sun is very hot and bright today. Kids, look at the word after the blank. We are going to encircle it. Sun. Sun is unique. Therefore, we will write the before sun. The sun is very hot and bright today. Okay, kids? I hope you enjoyed the class, right? Now it's time for your homework. Kids, these 4 blanks we have done together. And now your homework is to do the rest of the blanks on your own. Okay? Do it correctly. Thank you. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠ ਪਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ, ਕੱਦ ਸਭ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਾਰਟ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਛੂ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੌੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਉਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿਆਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।